Hello students, welcome to the online lecture. In previous lecture, we have started we have completed the point related to this RNA, and the last point we have to discuss here related to this RNA word, which is from the NCERT point. So in previous lecture, we have seen in previous organisms or in primitive type of organism, particularly viruses, we can observe RNA as a genetic material. Okay, but the evidence for this is not presently there that RNA was a genetic material, but there is no evidence, and here the RNA is acting as a genetic material as well as catalyst that we have seen in previous lecture, because in some organisms some important biochemical reactions are carried out with the help of this RNA, and therefore this RNA is very reactive and therefore it is unstable, and due to the instability of this RNA, the DNA is developed and the DNA is acting as a genetic material. So due to this reactive nature of RNA, the DNA has developed or evolved from RNA with chemical modifications to make it more stable. In previous year, in 11th standard, we have already studied the detailed structure about the RNA and DNA. And here the DNA is evolved from RNA and it is more stable, and this DNA is double stranded. RNA is a single stranded structure, but DNA is a double stranded structure and it is having complementary strands which are responsible for evolution and by evolving a process of repair. RNA आणि DNA मधला बेसिक फरक काय आहे तर RNA हा सिंगल स्टँडर्ड मॉलिक्यूल आहे, पण DNA आहे हा डबल स्टँडर्ड मॉलिक्यूल आहे, आणि त्यामुळे डबल स्टँडर्ड असल्यामुळे आणि कॉम्प्लिमेंटरी स्टँड पेअरिंग असल्यामुळे DNA मध्ये रिपेअरिंगची प्रोसेस ही इझिली होऊ शकते, आणि म्हणून DNA हेच जेनेटिक मटेरियल आपल्याला हायर ऑर्गॅनिझम मध्ये बघायला मिळते. हा डिफरन्स आहे RNA आणि DNA मधला, जो NCERT बुक मध्ये दिलेला आहे तो आपण कंप्लीट केलेला आहे. Now let us start the main point related to this DNA material or the genetic material, that is the structure of DNA. So here we have to see the DNA structure. Already in state board book in 11th standard we have completed this point, but for the clearance of this topic we have to see again here the detailed structure of the DNA. या टॉपिक मधले पुढचे काही भाग आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने. ते समजण्यासाठी डीएनएचा आधी बेसिक स्ट्रक्चर आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. 11वीला आपण डीएनएचं स्ट्रक्चर डिटेल मध्ये बघितलेलं होतं, पण पुन्हा एकदा आपण त्याचं रिवाइज करूया. त्यासाठी हा पॉइंट आपण घेतलेला आहे डीएनएचा, आणि हा एनसीईआरटी मध्ये दिलेला आहे. सो अकॉर्डिंगली वी हॅव टू सी हिअर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो फर्स्ट हिअर डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलिमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. As we have seen, the DNA or RNA, it is made up of nucleotides. The basic structure or the basic molecule of the nucleic acid, that is the nucleotides. DNA and RNA are nucleic acids, and these nucleic acids are made up of nucleotides. So DNA is made up of deoxyribonucleotides and RNA is made up of ribonucleotides. Okay, so here DNA is a long polymer which is made up of deoxyribonucleotides, and the length of DNA is defined as the number of nucleotides or pair of nucleotide referred to as base pairs present in it. So how the length of DNA is defined? That length of the DNA is measured or it is defined by the number of nucleotides present in it. किती न्यूक्लियोटाइड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, अकॉर्डिंगली लेंथ ऑफ डीएनए काय केलं जातं तिथं डिफाईन केलं जातं. ओके, सो हिअर वी कॅन सी द डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग द नंबर ऑफ बेस पेअर्स. सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स असतील त्यालाच इथं पेअर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्ड टू एज अ बेस पेअर म्हणलेलं आहे. न्यूक्लियोटाइडचा नंबर म्हणजेच त्याच्यामध्ये असणारं बेस पेअरिंग. आपल्याला माहिती आहे डीएनए मध्ये प्युरिन नायट्रोजन बेसिस आणि पिरिमिडिन नायट्रोजन बेसिस असतात. त्यापैकी प्युरिन आणि पायरिमिडिन नायट्रोजन बेसिसचं पेअरिंग असतं. ऍडेनाइन आणि ग्वानिन हे प्युरिन नायट्रोजन बेसिस आहेत, आणि थायमिन आणि सायटोसिन हे आपल्याला
पायरिमिडिन नायट्रोजन बेसेस बघायला मिळतात. त्यामध्ये बेस पेअरिंग कसं असतं, A to T आणि C to G. म्हणजे ऍडेनाइनचं पेअरिंग थायमिनशी होतं, ग्वानिनचं पेअरिंग सायटोसिनशी होतं आणि ह्यालाच बेस पेअर्स असं म्हणलेलं आहे. तर बेस पेअर्सची संख्या मोजायची त्या लेंथ ऑफ डीएनए मध्ये किंवा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड किती आहेत. तर अकॉर्डिंगली इथे तुम्ही बघू शकताय, इथं ऑर्गॅनिझमचं नाव दिलेलं आहे आणि नंबर ऑफ बेस पेअर्स दिलेला आहे. तर बॅक्टेरियोफाज लॅम्बडा X174 त्याचं बेस पेअर आहे 5386. त्यानंतर बॅक्टेरियोफाज लॅम्बडा आहे नुसता 48502. इश्चेरिचिया कोलाय, याला ई कोलाय बॅक्टेरियम आपण म्हणतो, 4.6 × 10⁶ बेस पेअर्स आहेत. आणि हॅप्लॉइड ह्युमन डीएनए जर बघितलं आपण, एका सेल मधला हॅप्लॉइड ह्युमन डीएनएचे जर आपण बेस पेअर्स बघितले तर 43.3 × 10⁹ बेस पेअर्स. एवढी आपल्याला बेस पेअर्सची संख्या किंवा एवढ्या लेंथचा डीएनए ह्युमन बॉडीमध्ये किंवा ह्युमन सेलमध्ये आपल्याला बघायला मिळेल. हे ऑर्गॅनिझम आणि नंबर ऑफ बेस पेअर्स या पद्धतीने आपल्याला सांगता येतील. नेक्स्ट पॉइंट हियर we have to see the structure of polynucleotide chain, that means structure of DNA in detail. Okay, so here a nucleotide has 3 components in RNA and in DNA. The nucleotide, it is made up of 3 components. The first component, it is known as the nitrogenous base. Second, it is known as the pentose sugar, that is 5 carbon, ribosine RNA and deoxyribosine DNA. Then a phosphate, it is present in the form of phosphoric acid. These 3 components are present in a nucleotide. एका न्यूक्लियोटाइड मध्ये हे 3 कॉम्पोनंट्स आहेत. एक नायट्रोजन बेस असतो, एक पेंटोस शुगर असते जी 5 कार्बन कंटेनिंग आहे आणि एक फॉस्फेट ग्रुप असतो. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर related to the nitrogen bases. Which nitrogen bases are present here? The 2 types of nitrogen bases are present in DNA and RNA. These are purine nitrogen bases and pyrimidine nitrogen bases. Okay, so in purine nitrogen bases, again 2 types of bases are there. Purine bases, adenine, it is denoted by capital A, guanine, it is denoted by capital G. So these 2 purine nitrogen bases are present in a nucleotide. And pyrimidine nitrogen bases, here the 3 pyrimidine nitrogen bases we can observe in the nucleotide. So this is the pyrimidine nitrogen bases. Thymine denoted by capital T, cytosine denoted by capital C, uracil denoted by capital U. These 3 nitrogen bases are present. But out of these, both the purine nitrogen bases are present in RNA and DNA. म्हणजे both purine A आणि G, adenine आणि guanine, हे आपल्याला कुठे बघायला मिळतात, डीएनए मध्ये पण बघायला मिळतात आणि आरएनए मध्ये पण बघायला मिळतात. बट pyrimidine nitrogen bases, here T and C, that is thymine and cytosine, are present in DNA, and here thymine is replaced by uracil in RNA. RNA मध्ये मात्र thymine असत नाही, it is replaced by uracil. Therefore pyrimidine nitrogen bases which are present in RNA are cytosine and uracil. हा डिफरन्स लक्षात ठेवायचा आहे बघा. डीएनए मध्ये हे दोन्ही कुणामध्ये आहेत, डीएनए मध्ये पण प्रेझेंट आहेत आणि आरएनए मध्ये पण प्रेझेंट आहेत, ॲडेनाइन आणि ग्वानिन. पण पायरिमिडिन नायट्रोजन बेसिस मध्ये बघितलं तर टी आणि सी, थायमिन, सायटोसिन कुणामध्ये प्रेझेंट आहेत, डीएनए मध्ये प्रेझेंट आहेत. आणि सायटोसिन आणि युरॅसिल हे दोन्ही कशामध्ये प्रेझेंट आहेत, तर आरएनए मध्ये प्रेझेंट आहेत. हा डिफरन्स फक्त पायरिमिडिन नायट्रोजन बेसिसच्या बाबतीमध्ये आहे. प्युरिन नायट्रोजन बेसिस हे दोन्ही मध्ये सुद्धा आहेत, ॲडेनाइन आणि ग्वानिन इन प्रेझेंट बिटवीन बोथ डीएनए अँड आरएनए. बट related to pyrimidine nitrogen bases, thymine and cytosine is present in DNA, while cytosine and uracil is present in RNA. That means thymine is replaced by uracil. That difference between DNA and RNA you have to remember. Okay, next point here, nucleoside. What is mean by nucleoside? So here a nitrogen base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside. Means when there is a bonding between nitrogen base and pentose sugar, then the structure will be formed that is known as the nucleoside. So let us see here, nucleoside is equal to sugar plus nitrogen base. Sugar कोणतीही असू दे, deoxyribose sugar असू दे किंवा
नुसती रायबोस शुगर असू दे, डीऑक्सी रायबोस शुगर कोणामध्ये असणार आहे, डीएनए मध्ये असणार आहे, आरएनए मध्ये रायबोस शुगर असणार आहे, आणि त्याला ऍडिशनल नायट्रोजन बेस आला की ते जे स्ट्रक्चर तयार होईल त्याला न्यूक्लियोसाइड आपण म्हणायचं आहे. ओके, अँड हेन्स the 4 types of nucleoside we can observe as the 4 types of nitrogen bases are there. If adenine nitrogen base is added to the deoxyribose sugar, it is known as adenosine or deoxyadenosine. Adenine नावाचा नायट्रोजन बेस जर शुगर बरोबर ऍड झाला डिऑक्सिरायबोस शुगर बरोबर, तर त्यापासून तयार होणारं स्ट्रक्चर काय आहे, ॲडेनोसिन, किंवा त्याला डिऑक्सिॲडेनोसाइन असं म्हणलं जातं. नेक्स्ट आहे गॉनोसिन और डिऑक्सिगॉनोसिन, डिऑक्सिरायबोस प्लस गॉनिन. शुगर तीच आहे, फक्त नायट्रोजन बेस बदलणार आहे. थर्ड आहे इथं सायटिडीन और डिऑक्सिसायटिडीन, डिऑक्सिरायबोस प्लस सायटोसिन असेल. आणि फोर्थ आहे थायमिडिन, डिऑक्सिथायमिडिन म्हणलेलं आहे इथं, डिऑक्सिरायबोस प्लस थायमिन. म्हणजे इथं काय झालेलं आहे बघा, ॲडेनाइन, गॉनिन, सायटोसिन आणि थायमिन हे फक्त नायट्रोजन बेसिस बदललेले आहेत. शुगर तीच आहे प्रत्येक ठिकाणी. बघा इथं डिऑक्सिरायबोस शुगर 4 ठिकाणी आहे, फक्त नायट्रोजन बेस कोणता आहे त्याच्यानुसार त्याच्या न्यूक्लियोसाइडचं नाव बदललेलं आहे. ॲडेनोसिन किंवा डिऑक्सिॲडेनोसिन, गॉनोसिन किंवा डिऑक्सिगॉनोसिन, सायटिडीन, डिऑक्सिसायटिडीन, थायमिडिन, डिऑक्सिथायमिडिन. Okay, so accordingly the nucleoside will be formed, and from nucleoside how nucleotide is formed, that we have to see here. When a phosphate group is linked to 5-OH of a nucleoside through phosphodiester linkage to form a nucleotide. म्हणजे न्यूक्लियोसाइड पासून न्यूक्लियोटाइड कसा तयार होतो, तर न्यूक्लियोसाइडच्याच 5-OH ग्रुप एंडला फॉस्फेट ग्रुप काय केला जातो, अटॅच केला जातो विथ ए बॉन्ड दॅट इज नोन ॲज दी फॉस्फोडायस्टर लिंकेज, अँड देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ nucleotide. That means here you can see nucleotide is equal to sugar plus nitrogen base plus phosphate, or we can call it as a nucleotide is equal to nucleoside. कारण शुगर आणि नायट्रोजन बेस याच्या कॉम्बिनेशनला काय म्हटलं जातं, न्यूक्लियोसाइड म्हटलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये फक्त फॉस्फेट ग्रुप ऍड केला की याच्यापासून स्ट्रक्चर जे तयार होणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, न्यूक्लियोटाइड म्हणणार आहे. ओके, सो हियर न्यूक्लियोटाइड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देअर नायट्रोजन बेसेस. आता न्यूक्लियोटाइडचं नाव पण कशावरून दिलं जातं, नायट्रोजन बेस नुसार. कारण ह्या दोन्हीमध्ये फरक काय असणार आहे बघा, शुगर तीच असणार आहे न्यूक्लियोटाइड मध्ये, फॉस्फेट ग्रुप सेम असणार आहे, फक्त फरक कोणामध्ये असणार आहे, नायट्रोजन बेस मध्ये. इफ a nucleotide containing adenine is present, then that nucleotide is known as a adenine nucleotide. Suppose here nucleotide containing guanine is present, it is known as a guanine nucleotide. म्हणजे बघा कोणता नायट्रोजन बेस त्या न्यूक्लियोटाइडला अटॅच आहे त्याच्यानुसार त्या न्यूक्लियोटाइडचं नाव आपल्याला सांगावं लागेल. इफ adenine is attached, that nucleotide is known as a adenine nucleotide. If guanine is attached, it is known as a guanine nucleotide. If suppose cytosine is attached, it is known as a cytosine nucleotide. And if suppose thymine is there, it is known as a thymine nucleotide. म्हणजे जो नायट्रोजन बेस त्याला अटॅच असेल अकॉर्डिंगली न्यूक्लियोटाइडचं नाव तिथं दिलं जातं. ओके, सो हियर नेक्स्ट पॉइंट, the two nucleotides that are linked here with the help of a bond that is known as the 3-5 phosphodiester linkage. दोन न्यूक्लियोटाइड एकमेकाला जोडल्यामुळे डायन्यूक्लियोटाइड तयार होतो. सिंगल असेल तर मोनोन्यूक्लियोटाइड म्हणायचं, दोन न्यूक्लियोटाइड जोडले गेले तर त्याला डायन्यूक्लियोटाइड म्हणलं जातं. आणि हे लिंकिंग कसं होतं, ह्या बॉन्डने होतं. 3-5 फॉस्फोडायस्टर लिंकेज त्याला म्हणलेलं आहे. जर 3 जोडले तर ट्रायन्यूक्लियोटाइड, 4 जोडले तर टेट्रान्यूक्लियोटाइड, 5 जोडले पेंटान्यूक्लियोटाइड, आणि नंबर ऑफ जोडले तर त्याला पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन म्हणले जाते. सो मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन. म्हणजे जसं आपण प्रोटीनच्या बाबतीमध्ये बघितलं की नंबर ऑफ अमायनो ऍसिड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलिपेप्टाइड चेन. इन द सेम वे हियर इन polynucleotide chain, number of nucleotides are joined together with the help of phosphodiester linkage. जसं तिथं पेप्टाइड बॉन्ड असतो अमायनो ऍसिड मध्ये, तसं
ह्या पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन मध्ये दोन न्यूक्लियोटाइडच्या मध्ये बॉन्ड कुठला असतो त्याला फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड म्हणणार आहे आपण, किंवा फॉस्फोडायस्टर लिंकेज म्हणलं जातं. त्याच्या थ्रू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जे आहेत ते एकमेकाला काय होत असतात, कनेक्ट होत असतात आणि त्याच्यापासून पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन तयार होते. तर ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला महत्वाची लक्षात ठेवायची आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट हियर, अ पॉलिन्यूक्लियोटाइड हॅज अ फ्री फॉस्फेट ग्रुप ऍट 5' एंड ऑफ शुगर. हा जो पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन तयार होणार आहे त्याच्यामध्ये शुगर मध्ये जी शुगर असणार आहे तिथं डिऑक्सिरायबोज शुगर, त्या शुगरच्या 5' एंडला म्हणजे 5वा जो कार्बन आहे तो 5वा कार्बन आहे असणार आहे तिथं फ्री फॉस्फेट ग्रुप असणार आहे ऍट 1 एंड, अँड दॅट एंड इज रेफर्ड ॲज 5' एंड. म्हणजे शुगरच्या 5 नंबरच्या कार्बनला फ्री फॉस्फेट ग्रुप असतो, त्याला 5' एंड म्हणलं जातं त्या पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेनचा. while other end of a chain has a free 3' OH group which is referred as 3' end of polynucleotide chain. म्हणजे बघा इथं ह्या पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेनला दोन एंड आहेत. वन एंड इट इज नोन ॲज अ 5' एंड, अदर एंड इट इज नोन ॲज अ 3' एंड. हे आधी सिंपल लक्षात घ्या की एक पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेन आहे समजा, त्याच्या वन एंडला काय म्हणलेलं आहे 5' एंड म्हणलेलं आहे, अदर एंडला काय म्हणलेलं आहे 3' एंड म्हणलेलं आहे. 5' एंड का म्हणायचं तर 5' एंडला शुगरच्या 5 नंबरच्या कार्बनला कुठला ग्रुप असतो, फ्री फॉस्फेट ग्रुप आहे. म्हणजे या 5' एंडला फ्री काय असणार आहे फॉस्फेट ग्रुप असणार आहे, आणि 3' एंडला इथं आपल्याला फ्री OH ग्रुप असणार आहे, 3' OH ग्रुप असणार आहे. म्हणून याला 3' एंड म्हणलेला आहे. इथं 5 नंबरच्या कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे म्हणून याला 5' एंड म्हणलेलं आहे. असं पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेनला नेहमी दोन एंड असतात. एका बाजूला शुगरच्या 5 नंबरच्या कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप फ्री असतो म्हणून त्या एंडला 5' एंड म्हणायचं. अदर एंडला तिसऱ्या कार्बनला OH ग्रुप फ्री असतो आणि म्हणून त्या एंडला काय म्हणलेलं आहे 3' एंड म्हणलेलं आहे. ओके. अँड दस हिअर द एकच मिनिट, just a minute. So you can see here, thus backbone in a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. त्यामुळे ह्या पॉलिन्यूक्लियोटाइड चेनचा एक बॅकबोन तयार होणार आहे. तो कशापासून तयार झालेला बघायला मिळेल आपल्याला तर शुगर आणि फॉस्फेट यापासून तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळेल. सो लेट अस सी हिअर, in a nucleotide nitrogen base is attached to first carbon of sugar molecule by glycosidic bond. एका न्यूक्लियोटाइड मध्ये नायट्रोजन बेस जो आहे तो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर मोलेक्युलला जॉईन झालेला असतो विथ द हेल्प ऑफ ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड. सो यू कॅन सी हिअर दिस इज दी डिऑक्सिरायबोज शुगर हॅव्हिंग 5 कार्बन्स. हे डिऑक्सिरायबोज शुगरचं स्ट्रक्चर आहे बघा. इथं तुम्हाला 5 कार्बन दिसतात का बघा. इथं 1 नंबरचा कार्बन आहे, इथं 2 नंबरचा कार्बन आहे, इकडे 3 नंबरचा, हा 4 नंबरचा आणि हा 5 नंबरचा. असे 5 कार्बन असणारी ही शुगर आहे ज्याला आपण deoxyribose sugar म्हणणार आहे. And to this deoxyribose sugar the nitrogen base is attached to the first carbon and that bond is known as a glycosidic bond. So let us see here in the diagram. So this is the structure of nucleotide. Nucleotide कशापासून बनलेला असतो आताच आपण बघितलेला आहे, फॉस्फेट, डिऑक्सिरायबोज शुगर आणि नायट्रोजन बेस या तिन्हींच्या कॉम्बिनेशन पासूनचे स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला न्यूक्लियोटाइड म्हणायचं. ज्या वेळेला आपण बघितलं की शुगर आणि नायट्रोजन बेस हे दोनच फक्त ऍड झालेले असतात त्यावेळेला त्याला काय म्हणलं जातं न्यूक्लियोसाइड म्हणलं जातं. हा डिफरन्स अगोदर लक्षात ठेव. शुगर प्लस नायट्रोजन बेस इट इज नोन ॲज अ न्यूक्लियोसाइड and when phosphate group is attached to the nucleoside it is converted into nucleotide. Okay, and during this formation of nucleotide the nitrogen base it is attached to the carbon, first carbon of the sugar molecule, and there is a formation of glycosidic bond. Here you can see this bond it is known as the glycosidic bond कारण हा इथं 1 नंबरचा कार्बन असणार आहे, इथं 2 नंबरचा कार्बन आहे बघ, इथं 3 नंबरचा कार्बन आहे, इथं 4 नंबरचा कार्बन आहे आणि इथं 5 नंबरचा कार्बन असणार आहे. लक्षात येते का बघा सगळ्यांच्या.
हे शुगरचं स्ट्रक्चर आपण इकडे बघितलेलं आहे. इथं 5 कार्बन तुम्हाला दिसत आहेत. तोच शुगर इथे दाखवलेला आहे, डिऑक्सिरायबोज शुगर. त्याचे हे 5 कार्बन आपण इथे काढलेले आहेत. सो दिस इज द नायट्रोजन बेस. हा जो आहे तो नायट्रोजन बेस आहे. इट इज अटॅच्ड विथ द फर्स्ट कार्बन and there is a formation of glycosidic bond. Okay, now next here the phosphate group is joined with the 5th carbon of the sugar by sugar phosphate bond. आता याच शुगरला फॉस्फेट ग्रुप कुठे अटॅच होतो, तर फॉस्फेट ग्रुप इज अटॅच्ड विथ द 5th carbon of the sugar by sugar phosphate bond. So let us see here the 5th carbon. So you can see here this is the 5th carbon and this is the phosphate group. Okay, and 5th carbon and phosphate group, it is attached. There is a formation of sugar phosphate bond. हा जो बॉन्ड इथे दाखवलेला आहे तो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड आहे. म्हणजे when a nucleotide is formed, there are 2 types of bonds are formed. The first bond which is present between sugar and nitrogen base, that bond is known as a glycosidic bond. Here you can observe base and sugar. This is the first bond which is present between sugar and nitrogen base, that is glycosidic bond, and another bond is developed between the sugar and phosphate, and that is to the 5th carbon of the sugar, and that bond is known as the sugar phosphate bond. समजले का बघा, हे दोन्ही बॉन्ड हे एक्झामला अतिशय महत्वाचं आहे, कारण याच्यामध्ये बॉन्ड कुठला कुठे असतो आणि किती नंबरच्या कार्बनला असतो याच्यावरती एक्झामला प्रश्न विचारले जातात. इन न्यूक्लियोटाइड, nitrogen base is attached to the first carbon of the sugar and bond is there, glycosidic bond, and the phosphate group is attached to the 5th carbon of the sugar and bond is there, sugar phosphate bond. Okay, I hope you understand. If you have any query you can ask me in the chat box. Okay, let us see here questions related to this point. So the one question is asked here on this point. You can read the question and give the answer here. A nucleotide is formed of, 4 options are there. First is purine, pyrimidine and phosphate. Second is purine, sugar and phosphate. Third, nitrogen based sugar and phosphate. Fourth, pyrimidine, sugar and phosphate. So what will be the answer here? Tell me in the chat box. काय उत्तर येईल सांगा. Yes, C option will be the correct here because nucleotide is formed by nitrogen base, sugar and phosphate. Okay, so C option here will be the correct answer. Okay. Now let us start the next point, that is we have to study the detailed information about the DNA structure. Before that, one point from the NCERT we have to see. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed a DNA structure based on X-ray crystallographic studies provided by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, that double helix model for the structure of DNA. As we have seen already in the 11th standard, that DNA structure is proposed, the model of DNA structure, that is double helix model, it is proposed by the James Watson and Francis Crick. त्यामुळे त्याला वॅटसन अँड क्रिक डीएनए मॉडेल असं पण म्हणलं जातं. पण 1953 साली जेम्स वॅटसन आणि फ्रान्सिस क्रिक यांनी हे जे मॉडेल डेव्हलप केलं, डबल हेलिक्स मॉडेल, हे कशाच्या स्टडीवरती डेव्हलप केलेलं आहे, तर हा जो स्टडी आहे किंवा हे डीएनएचे जे स्ट्रक्चर आहे ते कशावरती बेस्ड आहे, तर एक्सरे क्रिस्टोलोग्राफिक स्टडीज, एक्सरे क्रिस्टोलोग्राफिक स्टडीज विच वॉज प्रोव्हाइडेड बाय मॉरिस विल्किन्स अँड रोझालिंड फ्रँकलिन. म्हणजे वॅटसन आणि क्रिकने डीएनएचं मॉडेल स्ट्रक्चर मांडलेलं आहे, परंतु त्याच्यासाठी त्यांनी कशाचा बेस वापरलेला आहे, तर एक्सरे क्रिस्टोलोग्राफिक स्टडीचा वापर केलेला आहे. आणि ती एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक स्टडी ही प्रोव्हाइड दुसऱ्या 2 सायंटिस्टनी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये मॉरिस विल्किन्स आणि रोझालिंड फ्रँकलिन या 2 सायंटिस्टचं नाव आपल्याला इथं घ्यावं लागेल. They are providing the X-ray crystallographic studies, and on these X-ray crystallographic studies, the Watson and Crick are proposing the DNA double helix model. Okay, so on this question is there, which was asked here in the exam. Nucleotide arrangement in DNA can be seen by. Nucleotide arrangement in DNA
कॅन बी सीन बाय. प्रश्न इथं विचारलेला आहे त्याच्यावरती आधारित एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, लाइट मायक्रोस्कोप. So DNA structure, it is based on the X-ray crystallographic technique. So here answer will be the A option. Yes, all the students have given here correct answer. X-ray crystallography technique is used to study the nucleotide arrangement in the DNA. जे या पॉइंट हा पॉइंट NCERT मधला आहे त्याच्यावरती एकदा एक्झामला प्रश्न विचारलेला आहे म्हणून तो आपण बघितला आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हॅव टू सी that salient features of double helix structure of DNA. This is also from the NCERT book. Already हे आपण स्टेट बोर्डच्या बुक मध्ये 11वीला स्टडी केलेला आहे, पण आता 11वीचा स्टडी तुमच्या तेवढ्या लक्षात असणार नाही म्हणून तो आपण परत रिपीट करतोय इथं, पण डिटेल मध्ये घेतोय कारण डीएनएचं स्ट्रक्चर व्यवस्थित समजलं तर आपल्याला पुढच्या गोष्टी समजणार आहेत या टॉपिक मध्ये. ओके, सो द फर्स्ट सॅलियंट फीचर वी हॅव टू सी हियर about the DNA structure, double helix structure of DNA. First salient feature, it is made up of 2 polynucleotide chains which shows backbone of sugar phosphate and the nitrogen bases projecting inside. So how the double helix structure of DNA is seen, that we have to see here. The basic characteristic features, it is made up of 2 polypeptide chains, means DNA is a double stranded structure and it is showing backbone which is made up of sugar phosphate and the nitrogen bases are projecting inside. So let us see here in the diagram. This is the double helix structure. हा एक स्ट्रँड आहे, हा दुसरा स्ट्रँड आहे आणि इथं तुम्ही शुगर फॉस्फेटचं बॅकबोन बघू शकताय दोन्ही बाजूला आहे आणि नायट्रोजन बेसेस जे आतल्या बाजूला आहेत बघा, नायट्रोजन बेसेस प्रोजेक्टिंग इनसाइड म्हणलेला आहे. हा इथं फॉस्फेट आहे आणि इथं शुगर आहे. हा ओळीने तुम्हाला शुगर फॉस्फेट बघायला मिळेल, इकडे खाली सुद्धा ओळीने शुगर फॉस्फेट बघायला मिळेल आणि हा नायट्रोजन बेस आहे ॲडेनाइन, त्याचं पेरिंग थायमिन बरोबर झालेलं आहे. इथं थायमिन आहे त्याचं पेरिंग ॲडेनाइन बरोबर झालेलं आहे. इथं ग्वानिन आहे त्याचं पेरिंग सायटोसिन बरोबर झालेलं आहे. इथं सायटोसिन आहे त्याचं पेरिंग ग्वानिन बरोबर. म्हणजे नायट्रोजन बेसिस जे आहेत ते प्रोजेक्टिंग इनसाइड आहे आणि बॅकबोन जो आहे तो कशापासून बनलेला आहे, शुगर फॉस्फेट पासून बनलेला आहे. ओके, सो अनदर डायग्राम इज हियर. You can see here this is the double helix model of the DNA structure and you can observe here the pink colored structure spirally arranged. It is a DNA backbone which is made up of sugar phosphate bond and in between these 2 strands the nitrogen bases are there, guanine, cytosine, adenine, thymine. These are the nucleotide bases and these nucleotide bases are joined with the help of hydrogen bonds. या दोघांच्या मध्ये बॉन्ड आहे नायट्रोजन बेसेसचा, तो कसला असतो, हायड्रोजन बॉन्ड असतो. या पद्धतीने बॅकबोन जो आहे डीएनएचा तो कशापासून बनलेला आहे, तर शुगर फॉस्फेट पासून बनलेला आहे. इथं बघू शकता तुम्ही एसपी लिहिलेलं आहे बघा. एस म्हणजे काय, याच्यातली शुगर आणि पी म्हणजे काय, फॉस्फेट. पुन्हा शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. या पद्धतीनं प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक फॉस्फेट, एक शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट या पद्धतीनं पूर्ण बॅकबोन जो आहे तो शुगर फॉस्फेट पासून बनलेला आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडेल. सेकंड, हियर 2 chains of this DNA have anti-parallel polarity. That means one chain has polarity 5' to 3' and other chain is having 3' to 5'. So let us see here. हे DNA चे 2 strands आहेत बघा. These 2 strands run opposite to each other. 5' and end always has phosphate attached. तर हा जो 5' एंड आहे या ठिकाणी तुम्ही बघितलं तर हा शुगर आहे बघा, हा गोल दाखवलेला आहे म्हणजे तो फॉस्फेट आहे आणि नायट्रोजन बेस तुम्हाला इथं बघायला मिळेल. तसंच इकडच्या पण स्ट्रँड मध्ये इथं नायट्रोजन बेस असतो, इथं शुगर आहे आणि इथं फॉस्फेट आहे. ओके, या पद्धतीने प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडचं अरेंजमेंट आपल्याला इथं बघायला मिळेल. आणि ही एक चेन आहे, ही दुसरी चेन आहे. फर्स्ट चेन मध्ये बघितलं तर एका एंडला 5' एंड आपल्याला बघायला मिळतो, दुसरा एंड आहे तो 3' एंड आहे. हा 5' एंड, हा 3' एंड आणि अपोजिट साइडला बघितलं तर हा 3' एंड आहे, हा 5' एंड आहे. म्हणजे अँटी पॅरलल पोलॅरिटी आहे. वन चेन इज शोईंग पोलॅरिटी 5' to 3' असं जर बघितलं तर 5' to 3' आहे अँड अदर चेन इज हॅव्हिंग अँटी पॅरलल पोलॅरिटी 3' to 5'. आता हे 5' काय म्हणलेलं आहे तर 5 नंबरला
कार्बन आहे इथं या शुगरचा आणि 5 नंबरच्या कार्बनचा हा फॉस्फेट ग्रुप फ्री आहे म्हणून याला 5' एंड म्हणलेला आहे. आणि इकडं 3 नंबरचा कार्बन येईल बघा, इथं 1 नंबरचा कार्बन आहे, इथं 2 नंबरचा कार्बन आहे, इथं 3 नंबरचा कार्बन आहे. हा 3 नंबरचा कार्बन काय आहे, फ्री आहे, इथं डॅश OH ग्रुप इथं असतो म्हणून याला 3' एंड म्हणलेला आहे. सेम तुम्ही वरती सुद्धा बघू शकताय, मगाशी आपण जे स्ट्रक्चर बघितले त्या पद्धतीनं 3' एंड का म्हणलेला आहे तर 3 नंबरचा कार्बन जो आहे, इथं 1 नंबर आहे, इथं 2 नंबर आहे आणि इथं 3 नंबर आहे. 3 नंबरचा कार्बन फ्री आहे म्हणून 3' एंड. इथं सेम मगाशी सारखं आपण बघितलं 5 नंबरच्या कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे आणि तो फ्री आहे म्हणून याला 5' एंड म्हणलेला आहे. असे अँटी पॅरलल आपल्याला काय बघायला मिळेल, पोलॅरिटी बघायला मिळेल डीएनएच्या स्ट्रँडची. हे सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. देन थर्ड हिअर the successive nucleotides of the same strands are linked by 3' to 5' phosphodiester linkages. That is, phosphate attached to fifth carbon of a sugar of nucleotide is joined to the third carbon of another. 3' 5' phosphodiester linkage आपल्याला इथं बघायला मिळते. म्हणजेच phosphate which is attached to the fifth carbon of sugar of nucleotide is joined to third carbon of the another nucleotide. म्हणजे एका न्यूक्लियोटाइडला फॉस्फेट ग्रुप वरच्या शुगरला 5 नंबरच्या कार्बनला जोडलेला असेल तर खालच्या शुगरला तो 3 नंबरच्या कार्बनला जोडलेला असतो म्हणून त्याला 3' to 5' फॉस्फोडायस्टर लिंकेज म्हणलेला आहे. सो हिअर यू कॅन सी द फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड्स. इथं बघा हा 3 नंबरचा कार्बन आहे, हा 1 नंबर आहे, हा 2 नंबर आहे, इथं हा 3 नंबर आहे, इथं फॉस्फेट ग्रुप आहे 3 नंबरला. तो दुसऱ्या न्यूक्लियोटाइडला कुठं जोडलेला आहे बघा, 5 नंबरला दिसतोय का, इथं 1 नंबर आहे, इथं 2 नंबर आहे, इथं 3 नंबर आहे, इथं 4 नंबर असणार आहे आणि हा 5 नंबर आहे. म्हणजे वरच्या न्यूक्लियोटाइडच्या 3 नंबरच्या कार्बनला जोडलेला फॉस्फेट ग्रुप हा खालच्या न्यूक्लियोटाइडच्या 5 नंबरच्या कार्बनला जोडलेला असतो. म्हणजे सुरुवातीला कुठला आहे 3 नंबरचा कार्बन, नंतर कुठला आहे 5 नंबरचा कार्बन, पुन्हा बघा खाली इथं पुन्हा 3 नंबरचा कार्बन आहे, तर कशाला जोडलेला आहे 5 नंबरचा कार्बन, इथं पुन्हा 3 नंबरचा कार्बन, इथं पुन्हा 5 नंबरचा कार्बन. अशा पद्धतीने हे लिंकेज आपल्याला बघायला मिळतं, ज्याला इथं 3' to 5' फॉस्फोडायस्टर लिंकेजेस म्हणलेलं आहे. 3' to 5' 3' to 5' समजलं. इथं बघा फॉस्फोडायस्टर लिंकेज का म्हणलेलं आहे, 3' to 5' का म्हणलेलं आहे. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, बेस पेअरिंग. द नायट्रोजन बेसेस इन 2 strands आर पेअर्ड थ्रू हायड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेअर्स. दोन चेन किंवा 2 स्ट्रँड मधले जे नायट्रोजन बेसेस आहेत हे एकमेकांशी कनेक्ट होण्यासाठी कुठले बॉन्ड असतात, तिथं तर हायड्रोजन बॉन्ड्स असतात, त्यामुळे बेस पेअरिंग तिथे तयार होतं. प्युरिन बेस ॲडेनाइन ऑलवेज पेअर्स विथ द पायरिमिडिन बेस थायमिन बाय 2 hydrogen bonds, and the purine base G guanine always pairs with the pyrimidine base C by 3 hydrogen bonds. नेहमी लक्षात ठेवायचं, प्युरिन बेस ॲडेनाइन pairs with pyrimidine base thymine by 2 hydrogen bonds, and purine base guanine pairs with pyrimidine nitrogen base cytosine with 3 hydrogen bonds. Okay, thus this pairing is known as a complementary base pairing. नेहमी ए च टी शी पेअरिंग असणार आहे किंवा टी च ए शी पेअरिंग असणार आहे, जी च सी शी पेअरिंग असणार आहे, सी च जी शी पेअरिंग असणार आहे. ए आणि टी डबल हायड्रोजन बॉन्ड असेल किंवा टी आणि ए डबल हायड्रोजन बॉन्ड असेल, सी आणि जी ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड असेल, जी आणि सी ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड असेल, त्यालाच कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअरिंग म्हणलं जातं. प्युरिन बेस पेअर विथ दी पायरिमिडिन. So here you can see adenine is equal to thymine, डबल बॉन्ड असणार आहे, ए च टी शी असेल किंवा टी च ए शी पेअरिंग असेल. ओके, त्याच पद्धतीने इथं गॉनिन आणि सायटोसिन, गॉनिन सायटोसिन मध्ये ट्रिपल पेअरिंग आहे, 3 हायड्रोजन बॉन्ड्स असतील, जी ट्रिपल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड जी. हे बेस पेअरिंग असंच असतं, याच्यापेक्षा वेगळं बेस पेअरिंग आपल्याला डीएनए मध्ये बघायला मिळत नाही. हे 4th कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. So here you can see the base pairing rule. Base held together by hydrogen bonds. हे लक्षात ठेवायचं की 2 नायट्रोजन बेस एकमेकांना जोडण्यासाठी कुठला बॉन्ड वापरला जातो तर हायड्रोजन बॉन्ड वापरला जातो. Always A binds with T and G binds with C. And here you can see adenine इथं डबल हायड्रोजन बॉन्ड दाखवलेलं आहे बघा इथं, थायमिन आणि गॉनिन आणि सायटोसिन त्याच्यामध्ये ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड दाखवलेला आहे. इथं पण थायमिन ॲडेनाइन 2 हायड्रोजन बॉन्ड्स आहेत, ॲडेनाइन थायमिन असेल तरी डबल हायड्रोजन बॉन्ड आहे.
इथं ट्रिपल हायड्रोजन बॉन्ड आहे. या पद्धतीने डीएनए मॉलिक्युलची अरेंजमेंट असते. इकडं शुगर आहे, इथं यस म्हणजे शुगर, हा शुगर आहे, हा फॉस्फेट आहे आणि हा नायट्रोजन बेस आहे. असा एक न्यूक्लिओटाइड झाला, हा एक न्यूक्लिओटाइड, हा दुसरा न्यूक्लिओटाइड आहे, असाच तिसरा न्यूक्लिओटाइड, असाच चौथा न्यूक्लिओटाइड. या पद्धतीनं एकाला एक न्यूक्लिओटाइड जोडल्यामुळं एक स्ट्रँड तयार झाला डीएनएचा. तसाच दुसरा स्ट्रँड, हे दोन्ही स्ट्रँड एकमेकावरती कॉइल्ड असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. त्याला डीएनए डबल हेलिक्स मॉडेल म्हणलेलं आहे. त्याची कॅरेक्टरिस्टिक फीचर या पद्धतीने आपल्याला सांगता येतील. हे 4 कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आपण या लेक्चरला कंप्लीट केलेले आहेत बेस पेरिंग पर्यंत. ओके, रिमेनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स वी हॅव टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, we will stop here. If you have any doubt, you can ask me.